Welcome students. Last lecture we have studied about the vaccines. Then in this lecture we will discuss about the antibodies. So first, what is the meaning of antibodies? Antibodies are the globulin proteins, or it is also called as the immunoglobulins, which are released when there is which are stimulated against immune response. म्हणजे काय होणार आहे, विच आर स्टिम्युलेटेड अगेन्स्ट अँटीजन. आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये, आपल्या बॉडीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जेव्हा अँटीजन येणार आहे, देन अँड देन ओनली देअर आर द प्रोडक्शन ऑफ द अँटीबॉडीज इन अवर बॉडी. सो विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडी? कोणत्या सेल्स रिस्पॉन्सिबल असतात? तर जनरली प्लाझ्मा सेल्स. प्लाझ्मा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अँटीबॉडीज, or that plasma cells are derived from the B lymphocytes. मीन्स प्लाझ्मा सेल्स पासून काय तयार होतात? ह्या अँटीबॉडीज तयार होतात. एका सेकंदाला जवळजवळ 2000 मॉलिक्युल्स काय होतात? प्रोड्यूस होतात अँटीबॉडीजचे. मीन्स प्लाझ्मा सेल्स एका वेळी किती अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करतात? तर ॲट 1 सेकंड दे आर डिराइव्ड और दे आर प्रोड्यूस्ड 2000 मॉलिक्युल्स ऑफ द अँटीबॉडीज. देन दॅट अँटीबॉडीज आर द इम्युनोग्लोबिन्स. सो what is the structure of the antibodies? Antibodies are look like Y shaped. आपल्याला जे हे स्ट्रक्चर दिसते हे कसं आहे? Y shaped स्ट्रक्चर आहे. सो antibodies are Y shaped structure. Then there are the chains. Two types of the chains, light chain and the heavy chains. That one part here and the here, that part is called as the light chain. And heavy chains means what? From here to here and from here to here, that is a long chain, is called as the heavy chain, and the small chain is called as the light chains. Means they are of the two types of the chains, light chain and the heavy chains. Again, on the light chain and heavy chains there are the two regions. First one is the variable region and second one is the constant region. For example, this one is the heavy chain and this one is the light chain. Then from that we will study. इकडे बघा, लाईट चेन मध्ये काय असणार आहे की दोन रिजन असणार आहेत. कोणकोणते रिजन? व्हेरिएबल रिजन अँड कॉन्स्टंट रिजन. दॅट वन इज कॉल्ड एज द व्हेरिएबल रिजन अँड फ्रॉम दॅट इज द कॉन्स्टंट रिजन ऑफ द लाईट चेन. मीन्स व्हेरिएबल रिजन अँड कॉन्स्टंट रिजन. अगेन इन द हेवी चेन, हियर इज द व्हेरिएबल रिजन अँड हियर इज द कॉन्स्टंट रिजन. सेम here heavy chain, here is the variable region and here is the constant region, and here is the light chain, in that here is the variable region and here is the constant region. Means two types of the regions are there. Why that two types of the regions are present in the antibody? Because at the variable region there is a antigen binding site. What is there? Antigen binding site. Antigen binding site means what? When there is a contact with the antigen, that antigen is binded to that variable region of the antibody. ज्यावेळी अँटीजनचा कॉन्टॅक्ट येणार आहे त्यावेळी काय होणार आहे? हा अँटीजन कुठं बाइंड होणार आहे? तर ह्या व्हेरिएबल रिजनला काय होणार आहे? बाइंड होणार आहे. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द अँटीजन बाइंडिंग साइट. देन दॅट टू चेन्स आर बॉन्ड बाय द डबल डायसल्फाइड बॉन्ड. Which bond? Disulfide bonds. Means what? That two heavy chains or the light and heavy chains, here also there is a double sulfide bond, that is called as the disulfide bonds. Then that heavy chains, here is one stem like branch is there, that is called as the hinge. त्याला काय म्हणतात? हिंज म्हणतात. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अँटीबॉडी. त्याला काय म्हणतात? अँटीबॉडी स्ट्रक्चर म्हणतात. देन हिअर इज द अँटीजन बाइंडिंग साइट, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द पॅराटोप. काय म्हणतात त्याला? दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द पॅराटोप. पॅराटोप इज नथिंग बट द अँटीजन बाइंडिंग साइट. देन दॅट immunoglobulins are again having various types. For example, IgG, IgA, IgM, IgD आणि IgE. IG is the abbreviation for the immunoglobulin. इम्युनोग्लोबिनचं ॲब्रिव्हिएशन काय आहे? IG. आता ह्या IgG, IgA, M, D आणि E ह्या कुठं प्रेझेंट असतात? तर ह्या आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट आहेत. पण ह्यांचं वर्किंग आणि फंक्शनिंग काय असतं? डिपेंडिंग अपॉन द कुठं प्रेझेंट आहेत किंवा साईट किंवा कुठला इम्युन रिस्पॉन्स त्या काय करतात? कॅरी करतात किंवा स्टिम्युलेट करतात, त्याच्यावरती त्याचं काय आहे? रोल प्रेझेंट आहे. फर्स्ट वी कॅन सी अबाउट द IgG. IgG म्हणजे काय की ह्या कुठे प्रेझेंट असतात? तर आपल्या ब्लडमध्ये असतात, लिम्फ सेल्समध्ये ह्या प्रेझेंट असतात. ह्याचं फंक्शन काय? तर प्रायमरी इम्युन रिस्पॉन्स स्टिम्युलेट करणे. म्हणजे जी नॅचरल पॅसिव्ह इम्युनिटी आहे किंवा नॅचरल पॅसिव्ह इम्युनिटी असणार आहे, तर त्याच्यामध्ये हे IgG काय करतात?
यूज होतात. त्याच्यानंतर IgA कुठं प्रेझेंट असतात तर आपल्या कोलेस्ट्रममध्ये, म्हणजे कुठं फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर दॅट इज कॉल्ड ॲज द कोलेस्ट्रम, किंवा आपल्या कुठल्या ट्रॅकमध्ये प्रेझेंट असतात तर गॅस्ट्रो युरिनरी ट्रॅकमध्ये पण ह्या प्रेझेंट असतात. तर ह्या IgAचा यूज काय आहे तर आपल्याला जी नॅचरल पॅसिव्ह इम्युनिटी मिळते, म्हणजे काय की बेबी जन्मल्यानंतर इन्फंटला जी इम्युनिटी मिळते दॅट इम्युनिटी इज कॉल्ड ॲज अ नॅचरल पॅसिव्ह इम्युनिटी दॅट इज गिवन बाय दॅट IgA. कुणाकडून मिळते? IgA कडून मिळते. देन नेक्स्ट वन इज द IgM दॅट आर प्रेझेंट इन द ब्लड, लिम्फ, त्याच्यानंतर बी सेल्स, त्याच्यामध्ये काय असतात त्या प्रेझेंट असतात. ह्यांचा रोल काय तर प्रायमरी इम्युन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करणे, अँटीजनच्या अगेन्स्ट प्रायमरी इम्युन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करण्यासाठी ह्या IgM यूज केल्या जातात. देन नेक्स्ट वन इज द IgD. IgD कुठं प्रेझेंट असतात? दे आर प्रेझेंट इन द ब्लड, बी सेल्स, त्याच्यानंतर लिम्फमध्ये प्रेझेंट असतात. तर ह्या काय करतात तर ह्या जनरली अँटीबॉडीज, बी सेल्सला अँटीबॉडीज प्रोड्यूस करण्यासाठी काय करतात? स्टिम्युलेट करतात. आणि लास्ट वन इज द IgE. IgE कुठं प्रेझेंट असतात तर मास्ट सेल्सवरती किंवा बेसोफिल्सवरती काय असणार आहे? ह्या IgE अँटीबॉडीज प्रेझेंट असणार. ह्या काय करतात तर हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शनमध्ये किंवा ॲलर्जिक कंडिशनमध्ये ह्या काय करतात? हेल्पफुल असतात. मीन्स दीज आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ द अँटीबॉडी इम्युनोग्लोब्युलिन्स विच आर IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. These are the various immunoglobulins. Then next concept is the antigen antibody complex. So what is mean by antigen antibody complex or interaction? In that antigen antibody complex or interaction means what? हा इथं जर अँटीजन आला, हा जर साईट आहे, ह्या साईटमध्ये काय झाला? अँटीजन आला, तर तो काय करणार आहे? त्या अँटीजन आणि अँटीबॉडीचा काय तयार होणार आहे? कॉम्प्लेक्स तयार होणार आहे. कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर काय होणार आहे की त्याचा तो अँटीबॉडी काय करणार आहे? त्या अँटीजनला किल करणार आहे. तो त्याला काय म्हणतात? अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. मग हा अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आहे, तर ह्याच्यामध्ये कोणत्या वेनी होतं तर लॉक अँड की मॅनरनी काय होतं? त्यांचा कॉम्प्लेक्स तयार होतो किंवा इंटरॅक्शन तयार होतं. म्हणजे काय? ज्यावेळी इथं अँटीजन येणार आहे, ह्या व्हेरिएबल रिजनला अटॅच होणार आहे आणि लॉक अँड की मॅनरनी तो काय होणार आहे? पॅक होणार आहे आणि अँटीजन काय होणार आहे? किल होणार आहे. मग ह्या इंटरॅक्शन वेगवेगळ्या पद्धतीने घडतात. एक वेगळी एक 2 ते 3 कन्सेप्ट आहेत. फर्स्ट आहे अग्लुटिनेशन. कोणती आहे? अग्लुटिनेशन. अग्लुटिनेशनमध्ये काय होतं तर हा अँटीजन हा व्हेरिएबल रिजनला आलेला आहे, अँटीबॉडीने त्याला काय केलं आहे? पॅक केलेलं आहे किंवा अटॅक केलेला आहे. तर तिथं अग्लुटिनेशन होतं आणि अग्लुटिनेशन क्लम्स. अग्लुटिनेशन म्हणजे काय? कॉम्प्लेक्स तयार होतं किंवा क्लम्स तयार होतं आणि तो अँटीजन अँटीबॉडी इंटरॅक्शन म्हणून अँटीजन किल केला जातो. किंवा दुसरी एक मेथड आहे ऑप्सोनायझेशन म्हणून एक मेथड आहे. व्हॉट इज द ऑप्सोनायझेशन? ऑप्सोनायझेशन मीन्स व्हॉट तर ह्याच्यामध्ये काय होतं की सपोज एखादा पार्टिकल, एखादा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आणि त्याच्यावरती कोट आहे, कॅप्सिड कोट असेल, प्रोटीन कोट आहे, की तो कोट काय करतोय? अँटीजनला, तो अँटीजनचा कोट असल्यामुळे अँटीबॉडीला त्याच्यावरती अटॅक करताना काय होतोय? डिफिकल्टी येते. मग काय करतात तर हा जो कोट आहे तो काय करतात? ऑप्सोनायझेशन प्रोसेसनं अँटीबॉडीज काय करतात? सोल्युबल करतात. त्यामुळे तो अँटीजन काय होतो? पटकन किल होतो. म्हणजे कोटिंग काय करायचं? कट करायचं किंवा सोल्युबलाइज करायचं. त्यामुळं त्याचा जो इफेक्ट आहे तो काय होणार आहे? कमी होणार आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशनमध्ये काय होतं तर अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्सचा काय होतो? प्रेसिपिटेट तयार होतो. काय तयार होतो? इनसोल्युबल. अँटीजन काय बनतो? इनसोल्युबल बनतो आणि अँटीजन काय करतो? प्रेसिपिटेट करतो आणि त्यामुळे फॅगोसायटोसिस प्रोसेसमुळं काय होतं? ते पटकन किल होतात. देन नेक्स्ट वन आहे न्यूट्रलायझेशन. न्यूट्रलायझेशनमध्ये काय केलं जातं की जर बॅक्टेरिया एखादा टॉक्झिन प्रोड्यूस करत असेल तर ते टॉक्झिन न्यूट्रलाइज केलं जातं आणि नंतर अँटीबॉडी त्याला काय करतात? अटॅक करून किल करतात. आणि लायसिस एक आहे. लायसिस म्हणजे काय? डायरेक्ट फॅगोसायटोसिस प्रोसेस असेल किंवा त्याची प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आहे ती काय केली जाते? कट केली जाते किंवा रिमूव्ह केली जाते, रप्चर केली जाते, ब्रेक केली जाते आणि लायसिस म्हणजे किलिंगद्वारे काय केला जातो? हा अँटीजन किल केला जातो. मीन्स दीज आर द व्हेरियस antigen antibody reactions which are the first one agglutination, neutralization, opsonization, then precipitation and the lysis. These are the antigen antibody reaction. हा अँटीबॉडी कधी तयार होतो? ज्यावेळी आपल्या बॉडीमध्ये अँटीजन येतो, त्या अँटीजनच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार होतात आणि each antigen having
स्पेसिफिक अँटीबॉडी, प्रत्येक अँटीजनला स्पेसिफिक अँटीबॉडीज असतात. कोण प्रोड्यूस करतात तर प्लाझ्मा सेल्स ह्या काय करतात प्रोड्यूस करतात. दिस इज अबाउट द अँटीबॉडीज.